وسعك أنت مخرجي بذي السلام مددتنا أنجر من مخلد بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم أما كثير الحنين تلقيك ظلمتي وأما قلب الكفر والمؤمن إلقامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فهل إليك إن قد فاهمك ومن قلبك إن قد استفتيك يمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم أيحسبوا الصعب أن حبه مكتئب ما بينه مستقيم ومضطرب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم لولا الهوى لم تريد دمعا على قدري ولا أريد لذكر البر والعلني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فكيف تنكرون فبعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم وأثبت والكفار عورتي وضعنا مثل البهار على رديك والعالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم نعم صار طائف من أغفر وطني والحب يرتبط كل ذنب بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ليلي في الهوى وادري معذرة مني إليك ولم ألفظ لم تنهي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم فمن إليك إن قلت كفا
ومن قلبك إن فتستغفرت يا ربي بالمصطفى لمن قاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم أيحسبه الصعب أن حبه مكتم ما بينه مستجيب ومنظلم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حضرة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين ولجميع سادتنا الصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى بدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالتنا ولمن حق علينا ولمن جهد في سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعاه علينا في هذا المسجد والمجلس خصوصا أصحاب الحقوق علينا ولمعلمنا في الدين إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام الصحة والعافية دوام الاستقامة السهلة والنجاح والرضا وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah berikan kepada kita nikmat beriktikaf di dalam rumah Allah selepas kita tunaikan tugas suci kita, yakni salat maghrib sebanyak 3 rakaat. Kemudian kita menunggu datangnya waktu Isya dengan kegiatan duduknya kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini dan malam-malam yang lewat insya Allah Allah lestarikan pada malam-malam mendatang. Mudah-mudahan Allah catat amal kita adalah menjadi amal yang makbulah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan hasanah kebaikan kita di yaumul jazaa nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita pada malam hari ini dengan kita tancapkan niat i'tikaf.
ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yakni mengacu kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dibuka pada halaman ke 31. Nomor urut hadis yang ke-37. Halaman ke-31, nomor urut hadisnya yang ke-37. Kemarin kita membahas tentang keutamaan kalimat tasbih. Betul ya? Sekarang kita akan membahas tentang hadis Rasulullah SAW berkenaan tentang mencintai sesama kita. Sudah dapat yang ibu? Yang bapak sudah? Kita baca sama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ahabba linnasi ma tuhibbu li nafsika rawahu al-Bukhari. Silahkan yang mau membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibba linnasi ma tuhibbu nafsika, rawahu al-Bukhari. Cintailah manusia seperti kamu mencintai diri kamu sendiri, riwayat Bukhari. Itu suara yang bapak, suara yang ibu, ayo silahkan. Iya. Masya Allah. Bilang sedekahnya sampai nguap apa? Dengan cuacanya begini ya. Mendung bikin kita doyan ngeringkuk. Mudah-mudahan turunnya hujan bersamaan dengan turunnya maghfirah dan ampunan dari Allah. Insya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang hadis kepada kita yang pada hakikatnya hadis ini menjadi pelajaran yang sudah lewat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu ajaran, aturan main dalam kehidupan para hambanya. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar setiap kita memiliki nilai kasih, cinta, cenderung kepada perhatian bukan hanya kepada diri kita. Namun rasa kasih, sayang, dan cinta tersebut, bahkan perintah Allah melalui lisan kekasihnya, sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita salurkan nilai kasih dan sayang tersebut bahkan bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada orang-orang sekitar kita. Rasul sampaikan, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik.
cintailah olehmu sesamamu manusia sebagaimana kau memiliki rasa cinta tersebut pada dirimu sendiri. Itu secara literal pemahaman. Kalau saya bawa alur nih pembicaraan kayaknya orang Betawi, kalau kita demen diperhatiin, kalau orang lain perhatiin diri kita kepada diri kita, itu kita seneng banget. Orang peduli sama kita, seneng nggak gitu Pak? Seneng dong. Lalu kemudian orang lain seneng kepada diri kita, terus kemudian kita nggak memberikan juga kebaikan itu kepada orang lain, sepertinya sih kita curang. Curang. Maksudnya adalah kita perhatian kepada diri kita, begitu juga yang harusnya kita lakuin kepada orang lain. Kita kepengen hidup ini nyaman, tentram, kasih kenyamanan, ketentraman pada hidup orang lain. Jangan sampai sesuatu yang kita nggak suka, tapi justru perilaku itu yang seringkali kita lakukan kepada orang lain. Makanya, cintain orang lain seperti diri kita sendiri. Orang tua dulu Betawi bilangnya, kalau ngerasa dicubit tuh sakit, jangan nyubit orang lain. Direndahin ame lisan-lisan orang sekitar kita nggak enak. Makanya jangan suka ngerendahin orang lain. Begitu juga orang lain ngerasainnya persis kayak kita. Dulu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada bilang, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Manusia yang paripurna, muslim sejati adalah ukurannya apabila ia memiliki rasa cenderung cinta kasih kepada sesamanya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri, itu muslim yang sejati. Bukan muslim yang palsu, bukan yang imitasi. Ini yang hakiki muslim. Betapa tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ahibbalin nas, cintai manusia. Artinya tuh manusia boleh jadi muslim, boleh jadi non-mus, boleh jadi manusia itu nyembah Allah atau dia nggak mengabdi kepada Allah. Lihat tatanan kalimat yang dimiliki oleh Rasul. Rasul sampeinnya ahibbalin nas. Rasul nggak menyatakan ahibbalil mu'min. Cintailah saudara muslim atau mukminmu, tidak. Rasul sampeinnya ahibbalin linnas. Artinya manusia pada umumnya. Kita hidup bertangga nih. Masyarakat, kita kan manusia yang disebutnya insanun mujtama'iyun. Insanun mujtama'iyun itu artinya makhluk sosial. Ya, makhluk yang bermasyarakat. Ya, satu dengan yang lainnya kita membutuhkan uluran tangan, saling tolong menolong, berjibaku bareng-bareng, hidup sama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan ahibbalil mu'min atau ahibbalil muslim. Cintailah olehmu orang Islam atau orang yang beriman kepada Allah. Enggak, linnas, kepada seluruh manusia. Sebab boleh jadi ada seorang muslim yang memiliki tetangga, masyarakat sekitarnya semuanya non muslim. Nah, kalau disebutnya wa ahibba linnasi wa ahibba lil muslimi wa ahibba lil mu'mini, nah dia hidup di negara yang minoritas, umpamanya. Dia hidup di negeri yang minoritas musliminnya. Ditinggal di satu daerah, lalu kemudian masyarakat sekitarnya semuanya non-muslim. Ada yang Kristiani, ada yang Katolik, ada yang Protestan pula. Ya, ada kemudian yang Hindu, ada yang Buddhis, atau bahkan ateis, agnostik, gak percaya kepada Tuhan. Nah, samping kanan kirinya dia punya tetangga, orang-orang sekitar nggak ada yang muslim, berarti dia nggak bisa menerapkan hadis ini. Nah, kalau disebutnya ahibbalin nas, tebarkan sifat sayang, cinta dan kasihmu kepada manusia. Artinya nggak usah tebang pilih, nggak usah palah pilih. Sejauh dia makhluk Allah, dia manusia, mau dia beriman atau tidak beriman kepada Allah, kasih rasa sayang kita.
Nah, kan Allah Rahman Rahim, Pak. Allah Rahman Rahim, pengasih dan juga penyayang. Kasihnya Allah meliputi siapa aja kira-kira? Hah? Seluruh makhluk, betul. Kalau sayangnya Allah hanya kepada orang Islam, orang yang menyembah Allah, orang beriman. Rahmannya Allah, kasihnya Allah itu, mau dia nyembah Allah atau enggak nyembah Allah, buktinya dia dikasih hidup sama Allah. Orang yang di luar Islam, banyak yang kaya. Banyak. Yang kaya banyaknya. Banyak. Kita umpamanya nyembah Allah, dapat rasa sayangnya Allah, bahkan kasihnya pun kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah kasih mereka yang enggak nyembah Allah, tapi Allah belum kasih kepada kita yang nyembahnya, yang nyembah Allah. Contoh, ada enggak orang yang di luar Islam tapi dikasih Fortuner sama Allah? Ada enggak? Ya Allah, banyak banget. Jalan-jalan ke SCPD coba. Jalan-jalan ke utara, barat. P lagi. Wa ilaha illallah. Pak. Coba tunjuk tangan. Yang di sini yang punya Fortuner yang mana orang? Ada nggak di sini yang punya Fortuner? Hah? Ya ilaha illallah. Punya Ayla aja udah petang-petang jalan nih. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Allah kasih itu ke dia. Memang sifatnya Allah, pengasih, Rahman. Nah, begitu juga kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala, terapkan nilai cinta kita, kasihnya kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan melihat apa agamanya, apa rasnya, apa sukunya, adatnya dari mana. Dia Sulawesi, dia Bugis, dia Banjar, Kalimantan, dia orang Jawa nih, dia orang Sunda nih, dia Betawi nih. Nggak usah ngelihat, tebarin aja kebaikan. Ibaratnya jala kita tebar, tahu yang mana yang dapat tuh ikan. Masa iya tibang hatu dua nggak masuk? Kasih kebaikan ke orang, masa iya satu dua pahala nggak nyangkut di kita? Betul nggak kira-kira? Insya Allah aja kasih tuh kepada orang-orang yang di luar daripada ajaran agamanya Allah. Yang dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak masuk ke dalam masjid, dia nggak zikir Allah. Jangankan dizikirin Allah. Allah aja dinyatakan bukan Tuhannya. Betul nih Pak? La haula wala quwata. Nah, kalau penyayangnya Allah baru khusus buat kita dah. Ya. Khusus buat kita. Mana yang lebih hebat? Kasihnya Allah apa sayangnya Allah? Kalau memang harus dibanding. Dibanding. Rahmannya Allah meluas, meliputi kepada seluruh makhluk hidupnya Allah. Artinya bukan cuma dari bangsa manusia doang. Allah kasih kepada si Oyen. Tahu Oyen? Siapa? Miong. Dia nggak punya kerjaan. Ada daftar gajinya Miong? Nggak punya. Tapi hidup nggak dia? Hidup. Dapat aja tuh tongkol cuek dia. Tahu gondol dari dapur siapa? Tahu siapa yang ngasihin? Di trotoar-trotoar ada apa? Wiskes. Ya, ditebarin sama orang-orang baik tuh. Tuh. Wa ahibba linnas. Kalau ini linnas manusia, ini lebih luas lagi makhluk hidupnya Allah. Bunga, tanaman, tumbuhan. Jalan jangan usil tangan. Kadang-kadang begitu kita jalan, usil banget, ranting pohonan. Lain, potek, betul nggak? Hidup nggak tuh tumbuhan? Itu namanya nggak memiliki perhatian, kepedulian kepada lingkungan. Jahat tangan kita namanya. Itu baru tumbuhan yang kita potek. Belum siapa ya? Tangan saudara kita potek. Caranya gimana? Hah? Ngelukain dia. Ngezalimin dia. Kehormatannya kita rendahin di depan masyarakat luas. La haula wala quwata. Kalau memang harus dibanding Rahman dan Rahimnya Allah, antara Rahman dan Rahimnya Allah, maka Rahimnya Allah yang khusus untuk umat Islam, untuk orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru dikasih sayang. Dikasih sayang. Sayangnya lebih khusus daripada hanya sekedar ngasih. Sayang lebih khusus daripada hanya sekedar ngasih.
Bini tetangga lewat, kita kasih aja nih rendang yang ada di kantong kita. Mbak, nih rendang, saya baru dapat nih dari orang, saya udah makan. Nih mbak, ngasih ke tetangga boleh nggak? Boleh. Bini tetangga lewat, terus tiba-tiba kita cium aja keningnya. Sayang katanya, boleh nggak bini tetangga begitu? Nggak boleh. Nah, lakinya marah. Betul Pak? Nah, kasihnya Allah silahkan aja, bagi rata. Cuman sayangnya Allah, untuk guru-guru kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang justru lebih khusus, lebih spesial, lebih istimewa. Cuman ajaran Rasul ini hebat banget tadi. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Muslim sejati ukuran hidupnya adalah sejauh dia mampu memberikan keteduhan, cinta dan kasihnya kepada orang sekitarnya, maka orang tersebut adalah muslim yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muslimu, siapa dia? Orang Islam, mereka yang menyelamatkan dirinya dari lisannya. Jadi bukan kepada abong-abong nih. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga kehormatannya. Kalau dia bukan orang beriman kepada Allah, lucutin kehormatannya, rendahin, caci, maki, buat jadi keset. Enggak, ajaran Islam enggak begitu. Apalagi kalau role model kita jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kepada orang-orang sekitar? Nabi itu bertetanggaan hidup Pak di Madinah dengan orang-orang Yahudi, klan yang paling besar, Bani Nazir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa namanya. Hidup berdampingan biasa. Bahkan Rasul jaga dia punya keselamatannya. Rasul jamin keamanannya. Lihat tuh. Makanya kalau kita ingin menafsirkan ayat Allah yang berkenaan tentang al-jihad wal qital, perang dan membela ajaran agama Allah, maka paling tidak kita akan temukan di dalam Al-Quran yang 114 surah, 30 juz banyaknya, 6.666 ayat, kita akan dapati ada 54 ayat plus minus, kurang lebih 54 ayat yang ayat tersebut berbicara tentang al-qital wal jihad. Dan tidak boleh sembarangan kita menafsirkannya. Salah menafsirkannya, salah menerjemahkannya, salah pula nanti aplikasinya, korban berjatuhan banyak. Betul? Betul? Satu sisi kita disuruh tebarkan kebaikan kepada orang sekitar kita. Satu sisi kita harus perjuangkan bela ajaran agama Allah yang menyerang adalah orang-orang di luar Islam. Bagaimana kita posisikan diri kita, khususnya di zaman sekarang nih? Apakah Al-Quran dengan ayat-ayatnya memiliki solahiyah? Apa solahiyah itu ya? Relevansi yang masih sama saat Allah turunkan ayat tersebut 14 abad yang lalu dengan zaman yang sekarang, apakah masih berlaku? Jawabannya masih berlaku. Pemberlakuannya itu baru pakai ilmu. Ini ayat kira-kira bisa nggak kita terapin? Ini ayat bisa nggak kita amalin di zaman sekarang ini? Makanya disebutnya ayat Al-Quran itu soleh likulli zaman walikulli makan. Kapan, di mana aja, dalam keadaan apapun, ayat Allah nggak ada yang dimansuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang dihapus. Aturan main Allah. Kalau manusia ada amandemen. Undang-undang ada nggak amandemen? Ada. Lalu kemudian Al-Quran nggak ada, ayatnya tetap la haula wala quwata illa billah. Nanti bahaya kalau api-api kita lihat misalkan, jika Anda melihat orang kafir maka bunuhlah di mana tempat saja Anda melihatnya. Oh bahaya Pak. Tetangga kita orang kafir, dikit-dikit kita bunuh. Rumah kita ada polis lain, jadi jatuhnya pembunuhan. Nggak bisa begitu. Islam itu teduh, damai. Kalau diserang, lalu kemudian baru dipersilahkan untuk serang balik. Kita diperangin, perangi lagi. Cuman kalau dalam keteduhan, harmonisasi terjadi, tercipta antara muslim yang satu
dengan manusia-manusia yang non-muslim, maka jangan sampai terjadi peperangan. Kecuali orang-orang atau oknum-oknum non-Islam yang mencoba untuk menggerogoti nilai-nilai Islam, merendahkan Allahnya, merendahkan Islamnya, merendahkan Rasulnya, merendahkan ajaran agama Islamnya. Baru silahkan. Boleh, boleh. Paling enggak, cara yang paling elegan, kata anak sekarang bilang. Gimana caranya? Bikin laporan. Kan orang yang pada ngebully Allah, ngebully Rasulullah, ngebully ajaran agama Islam, kan banyak banget. Jadi live di TikToknya lah, apa di mananya begitu. Wah, ilaha illallah. Tahu akunnya, laporin. Gak bagus sih, pemecah belah Indonesia. Betul Pak? Insya. Nah, kita tebarkan kebaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang berhak dan layak untuk kita tebarkan kebaikan tersebut. Insya. Rasul bertetangga 10 tahun di kota Madinah. Dengan siapa? Orang-orang Yahudi di kota Madinah. Bahkan ceritanya gimana? Nabi juga muamalah kan sama beliau. Sama orang-orang yang tidak menyembah Allah. Orang Yahudi. Jual beli sama orang Yahudi. Nabi dikatain juga lagi. Dikatain. Sama pengemis, buta. Ya. Yang mulutnya ya Allah julid katanya sekarang bilang. Apa? Julid. Nyelekit kalau ngomong. Padahal tiap hari yang nyuapin makan tuh orang, si laki-laki paruh baya, buta, tunawisma, nggak punya kerjaan, gelandangan, duduknya di pojok pasar. Tiap hari yang nyuapin siapa? Rasul. Rasul tetap tuh, wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Padahal tuh orang nggak tahu, yang nyuapin dia sejauh ini adalah orang yang tiap harinya nggak berhenti-berhentinya dia caci, dia maki, dia kata-katain. Baru berasanya saat Rasul udah meninggal, wafat. Coba apa begitu, kurang apa role model kita? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita. Makanya Pak, saya sampaikan, bahkan tetangga kita, Katolik pun, Protestan pun, Buddhis, Hindu, Konghucu, pengamalan ini hadis, sebarkan kebaikan untuk dia. Nyayur, ada banyakan dikit airnya. Meskipun isinya ya dikit bukan artinya nggak ada kan. Jangan benar-benar kuahnya doang, bukan. Masak sayur tangkar. Paling nggak iganya 2 biji cukup. Kasihin kuahnya. Berapa banyak? Ya semangkok. Nggak usah setoran, nggak usah. Kirimin ke tetangga kita. Padahal apa itu dia? Muslimah? Enggak. Katolik kasihin aja nggak apa-apa. Kalau sih dia bebas. Ya. Nah kalau kita dikirimin balik, kan kadang-kadang begitu juga. Biar kata muslimah, non-muslim, nonis dia. Di luar Islam. Baru boleh deh. Ini tapi bersih kan nih. Dia kan tahu tuh kita muslim tuh. Ya enggak? Bersih kok. Enggak ada yang haram-haram. Enggak ada BABI-nya. Enggak ada yang haram-haram pokoknya. Iya enggak ada yang haram-haram. Tapi pancinya, bekas ngerebusnya, penggorengannya, bekas minyaknya, gimana? Kalau dikata, udah aneh paham, aneh juga belajar fikih ente. Kalau umpama dia ngomong begitu, aman deh. Boleh, silahkan. Tapi nerima pemberian susu dari orang Yahudi, terima. Bertetangga namanya juga. Alhamdulillah. Dan nggak boleh buat gaduh nih umat Islam. Coba nih, yang ngomong katanya umat Islam tuh ekstremis, teroris, nggak ada ajaran Nabi kita begitu, nggak ada. Makanya tadi saya katakan 54 paling tidak kalimat al-jihad dan juga al-qital terhimpun di dalam satu Al-Quran kita umat Islam harus dipahami dengan proporsional, dengan tepat makna. Kalau enggak, aksi bom bunuh diri mana-mana. Yang lalu gimana? Tamrin nih. Tamrin. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Begitu kurang lebih. Di jalan Allah tuh yang seperti apa? Ya ikut peperangan. Peperangan sekarang pakai gimana Ustaz? Pakai pedang? Enggak. Peperangan sekarang tuh pakai gimana? Maksudnya pakai di atas punggung kuda kayak Nabi dan para sahabat? Enggak. Sekarang ini ghazwatul fikr. Perang ideologi kita.
upaya atau ikhtiar kita membuat lingkungan kita ini tercipta secara nuansanya agamis, Islamis. Makanya masuk deh kemana DPRD kita. Di situ kita berjuang. Orang-orang yang jihad di kantor-kantor kebon siri, sejauh memang orientasinya adalah jihad untuk ajaran agama Allah. Dia mempertahankan tuh, ya, apa? Peraturan-peraturan daerah yang nuansanya adalah Islam. Dan memang jadi pejabat paling enak buat berjuang. Demi Allah. Lebih efektif. UAS ngomong begitu. Lebih dulu sebelum UAS, saya punya orang tua. Abuya. Haji Muhammad Rusdi Ali bin Haji Muhammad Ali Yasin bin Ain. Mengatakan apa? Yang sejatinya saya ini pengen diarahkan ke birokrasi. Masuk ke parlemen. Sebab saya punya orang tua. Ini Pak RW tahu nih, Buya. Yang Abdurrahman paham nih. Orang-orang lama pusat paham. Siap ya Abu ya. No katanya pernah ngerti no dia no. Gimana pergerakan Buya dulu di gerakan pemuda Islam. Orang-orang pergerakan dulu. Orang HMI dan lain-lainnya. Plus minus 47 tahun di mimbar dakwah. Berjuang. Dengan hasil yang kurang signifikan. Penerapannya di bumi tercinta kita Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Udah sampai Abu ya. Saya punya orang tua. Lalu kemudian akhirnya jatuhlah kesimpulan, pokoknya anak buah harus jadi pejabat. Kenapa demikian? Bertahun-tahun kiai datang ke satu tempat. Datang ke satu tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah. Bam, 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 bam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miras masih tetap dikonsumsi oleh para pemudanya. Lokalisasi masih ada di mana-mana. Yang bersohib banget sama renten, bangke, bang keliling masih banyak di kampung-kampung. Bayangin kalau udah pejabat dengan tangan dan penaknya. Sekali nggak boleh ada yang namanya minum-minuman keras. Ya ilaha illallah. Ngomong cuma di beberapa kepala doang. Begitu pejabat ngeluarin perda yang nuansanya agamis, Islam, tutup semua. Pabrik-pabrik miras. Jadi semuanya. Pahalanya gede itu pejabat yang begitu. Betul Pak? Lihat tuh. Jah namanya jah. Apa jah? Sifat kewenangan yang dimiliki oleh penguasa. Mau jadi ahli surga berpeluang sangat. Mau jadi ahli neraka. Oh buka lebar pintunya neraka. Buat siapa? Pejabat. Makanya cuma dua kecenderungan kita. Mau taat, maksiat. Mau hak atau batil yang kita bela. Mau iman, mau kafir. Mau halal, mau haram. Mau yang hitam, mau yang putih. Tuh. Kalau udah pejabat ngomong, tutup lokalisasi. Gak ada lokalisasi. Penjarakan. Di Bogor. 74 apa? Pesta gay. Yang baru kemarinan nih. Laki-laki toples pada telanjang begitu nggak kelihatan banget jakunnya. Adam sih nggak begitu, betul? Betul? Itu yang disebut apa ya? Laki-laki tulang lunak. Nah, yang di sini sih nggak pada main HP kali ya. Pada nggak ngerti nih istilah-istilah begini nih. Ngondek katanya, Masya Allah. Ini ngeri yang kayak begitu-begitu. Dulu kita pengurus RT, pengurus RW, pegiat lingkungan yang memiliki kepedulian terhadap kampung kita awasin banget kos-kosan, kita awasin banget yang namanya apa kontrakan-kontrakan. Jangan sampai akhirnya tersusup orang luar belum tahu tuh laki apa bini yang sah, punya nggak dia apa namanya buku nikah, lalu kemudian akhirnya kita tanya, wajibnya dia malah yang ngelapor ke RT RW kan begitu ya. Serahin KTP-nya. Kalau udah menikah, buku nikah. Kita lihat tuh, wah laki perempuan masuk ke kamar tuh, di kos-kosan nih, anak mahasiswa, anak mahasiswi, karyawan karyawati ini. Akhirnya kita gerebek. Sekarang susah. Bukan susah laki perempuannya. Kadang-kadang laki sama laki masuk. Nah kita bilang, ya udah nggak ada perempuannya. Nggak taunya gay dia. Dia main anggar di dalam. La haula wala quwata. Susah tuh. Perempuan begitu juga sama perempuan. LGBT sekarang nih. Lesbi, gay, apa lagi? Biseksual. Dengan
Gender. Transjakarta lagi katanya. Kemarin tuh Hut Bayangkara gratis baru 1 rupiah. Transgender, bukan Transjakarta. Transgender. Nggak boleh, makanya jangan kasih panggung. Jangan kasih panggung. Saya ngeliat di kampung-kampung ini udah banyak. Renten dilarang masuk. Masuk silahkan, di bawahnya tulisannya. Masuk silahkan, keluar bonyok. Oh begitu ada tuh. Dimasuk gang tuh. Di daerah Harapan Mulia, Bekasi. Rumah tempat kediaman ami kita, paman saya. Renten dilarang masuk. Mau masuk nggak apa-apa. Keluar siap bonyok, begitu kurang lebih kalimatnya. Dan kalau saya nih lebih berbahaya daripada itu juga. Yang nggak kalah berbahayanya deh bahasanya. Nggak kalah berbahayanya dengan soal renten. Tahu nggak apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan. Ngeliak-ngeliuk, digoyang-goyang. Yang ada di Taman Lawang tuh. Latu Hari. Iya. Dulu masih pakai bas betot. Pakai bas betot. Sekarang udah pakai suling dia. Mengkadong demen banget mesuling dia. Betul. Saya nggak demen tuh kalau masuk ke kampung-kampung saya. Kenapa? Kok nggak demen Ustaz? Mata kita udah bisa ngebedain mana baik, mana jelek. Mana baik, mana buruk kita paham. Nah kalau anak-anak kita yang masih kecil, dia ngelihat, oh ada model yang kayak begitu. Sekarang coba lihat deh. Di film-film kartun, yang konsumsinya adalah pandangannya anak-anak kita, biasanya di film-film anak kecil, ada juga model-model atau karakter pemeran-pemeran yang ada sedikit ngondek gitu Pak. Laki yang pakai gayanya perempuan. Dilaknat oleh Allah tuh. La'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati la'anallahu al-mar'ata talbasu libsatar rajuli. Laki dilaknat oleh Allah kalau dia pakai pakaian gaya perempuan. Perempuan begitu juga dipakein kuamas kumis, dipakein cambang-cambang. Biar kata untuk apa? Untuk apa sih namanya kalau ya untuk teater, untuk penampilan begitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaya apa tomboy bilang? Pokoknya begitu-begitu. Karena Allah udah ciptakan kita menjadi seorang laki-laki, ya udah laki-laki. Kecuali ada nih, pengecualiannya ada. Dia bukan transgender, tapi memang saat di kajian fikih ada tuh. Yang mendalam kajian fikih ada. Seorang bayi yang terlahir kecenderungannya bisa 2 dia. Bisa 2. Dilihat dari mananya? Dari kelaminnya. Ada kelamin yang modelnya dia nggak selang, dia nggak perahu juga. Nggak belalai, nggak perahu. Dikate perahu, ada perahunya, dikate belalai, rada panjangan sedikit, nggak begitu panjang, maaf. Dikate belalai, nggak begitu panjang. Nah itu biasanya ada hukum fikih yang menilai, lihat nanti bagaimana saat dia berperilaku melewati fase kanak-kanaknya. Dia lebih kentara dengan gaya lakinya atau perempuannya. Tuh, ada 3 bagian. Dulu kita pelajari itu saat apa? Saat berada di bangku pasca sarjana. Siapa dosen saya? Profesor Dr. Said Agil Munawar dong yang punya gue dong. Said Agil Munawar. Iya, MA. Profesor Dr. Said Agil Munawar. Di mana? Di pasca sarjana Institut Ilmu Quran. Lagi ambil S2. Ada yang modelnya demikian. Tapi bukan yang dibuat-buat. Sesuai hasrat selera. Saya diciptakan laki. Fulen laki-laki. Tapi akhirnya ujung-ujungnya mau ke perempuan. Ngelenggak-ngelenggok. Pakai kecerekan. Aku tak mau. Iya Pak. Itu yang dilaknat. Dibuat-buat sama dia. Kecuali memang demikian. Nah, contohnya. Saya nggak tahu itu secara kajian fikihnya. Keadaannya seperti apa. Saya pernah dengar berita. Seorang pemain voli putri. Namanya Manganang kalau nggak salah. Nah sekarang dulu dia memperkuat kalau persatuan
bola voli seluruh Indonesia, PBVSI. Di putri, voli putri, timnas Indonesia voli putri, Manganang namanya. Begitu kecenderungannya udah berbeda, maka sekarang dia masuk kemana? TNI langsung tuh, nggak tanggung-tanggung. Mau badannya nggak kayak perempuan, badannya lebar, lebih lebar kita kayak yang laki tulen. Tegap begitu badannya. La haula wala quwata illa billah. Paham sampai sini ya Pak? Paham sampai sini? Insya. Nah, kita kembali lagi kepada pelajaran kita. Mencintai kepada sesama. Artinya idola kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah paling top. Gak usah berganti lagi dengan idola yang lain. Soal mencintai kepada sesama, Rasul udah paling jempol. Nabi yang udah paling layak dan berhak banget untuk kita jadiin idola. Udah, gak usah cari lagi yang lain. Sampai Nabi punya, khusus dia punya hadis. Mencintai kepada sesama, lintas usia lagi. Ini bukan lagi lintas agama, lintas usia. Yang Nabi katakan Nabi. Kepada yang lebih tua, hormat. Kepada yang lebih muda, sayang. Bukan bagian daripada umatku. Man lam yarham saghirana. Siapa orang yang enggak menyayangi orang yang ada di bawah kita usianya, yang lebih muda daripada kita, dan yang enggak menghormati kepada yang jauh lebih tua daripadanya. Itu ajaran Nabi itu. Kepada yang tua, hormat. Kepada yang muda, sayang. Udah, begitu aja. La haula wala quwata. Jadi Islam nggak seperti apa yang diisukan pada global war sekarang ini. Perang dunia ini, Islam selalu disudutkan. Di tengah Islam banyak peminatnya. Di Eropa kurang lebih dalam satu hari sekian ribu orang masuk dalam ajaran agama Islam. Minatnya mereka bukan karena ikut-ikutan. Biasanya orang masuk ke dalam ajaran agama Islam atas dasar dia pelajari itu. Dia gunakan otaknya, dia susun konstruksi berpikirnya, dia cari Tuhan sesungguhnya, mana yang masuk logiknya, mana yang masuk ke daya nalarnya, akhirnya jatuh kesimpulan Islam yang paling layak. Masuk deh, minta dituntun deh syahadatain. Jadi mu'allaf. Tapi kan sayangnya kita nih umat Islam yang hengkang dari ajaran agama Islam, murtad. Karena sebab apa? Doku nggak ada, ekonomi sulit, sehingga orang bawain cuma 3 liter beras, Indomie 4 bungkus, 1 yang kuah, 3 yang goreng. Udah diajak ngikut lagi. Keluar, murtad. Karena keadaan. Oleh karenanya, coba sebarluaskan nilai kasih dan cinta kita kepada sesama kita. Khususnya adalah tolong orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai akhirnya orang di luar Islam nyamber saudara kita untuk ngajakin mereka yang ninggalin agamanya, ninggalin ajaran agama Islam. Na'udzubillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta untuk bacakan suratul Fatihah. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya kayaknya. Yang aneh pamit, guru aneh jatuh. Bacakan suratul Fatihah untuk guru saya yang meninggal dunia. Almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Imran Lutfi Nasih bin Haji Muhammad Nasih. Dan juga Al-Fatihah untuk sahabat saya yang juga meninggal dunia, yang bernama Bapak Somawijaya bin Sarmita. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah untuk saya punya jamaah kajian ibu-ibu yang juga meninggal dunia sebelumnya. Jadi di Kampung Melayu nih sekarang Israel lagi bikin tenda di Kampung Melayu. Lagi kelintar-kelintar aja di Kampung Melayu ceritanya. Iya, lagi keliling-keliling aja. Kan kadang-kadang begitu. Di sini udah pernah belum? Udah sering juga ya. Ya makanya hidup kita sebenarnya cuma nunggu antrian mati doang. Sambil nunggu antrian mati, sebenarnya cuma satu kegiatan kita. Sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam.
Cara kita nunggunya cuma itu doang. Nunggu antrian mati. Kegiatannya apa? Kita isi sholat 5 waktu berjamaah. Itu doang. Insya yang bernama Ibu Hajjah Hafsah binti Ahmad Wahab. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Dan juga untuk para pendiri Al-Musannifiyah ini. Dan orang-orang yang pernah terlibat jasanya. Baik waktunya, tenaganya, pemikirannya, berlebih lagi dana dan harta kekayaannya yang pernah dituangkan. Sehingga tempat ini nyaman untuk kita tempati sebagai tempat ibadah kita. Nyaman saat kita menyembah Allah. Nyaman saat kita sholat. Nyaman saat kita majelis ilmu. Mereka yang sudah mati namun meninggalkan kebaikan, dengan kita pergunakan kebaikan mereka, maka mereka mendapatkan pula kebaikan di akhirat. Alhamdulillah. Makanya jangan pakai hitung-hitungan sama rumah ibadah Allah. Ya. Dengar. Pak. Oi. Pak. Jemaah. Alhamdulillah. Gimana cara kita memakmurkan masjid selain daripada kita ngeramein acara dan juga penyelenggaraan majlis-majlis di dalam masjid? Caranya adalah apa yang kita punya, apa yang dititipin oleh Allah dari harta benda kita, masukin ke tromol-tromol yang lewat sama kita. Khususnya Jumat. Pernah kan juga diundang kemari Gus Faiz, anaknya Kiai Syukron Makmun. Pernah kan? Ya Syukron Makmun selalu bilang di mana-mana, kalau ada orang yang masuk ke masjid, lalu kemudian masukin tromolnya cuma 2.000, itu namanya kurang ajar katanya. Kurang ajar katanya. Kita sholat nyaman. Kita ngaji juga nggak pada kegerahan. Karena ada apa nih namanya? Air condition. Dapat dari mana nih aliran listriknya? Nyetut dari pusat. Kita nyontek begitu? Enggak. Punya KWH sendiri. Bayarnya pakai apa kira-kira? Duitnya dari mana? Dari umat Islam yang mau peduli kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bikin nol nekas. Ini tanggung jawab kita semuanya. Kita doain yang udah pada meninggal dunia, semua para donatur-donatur, pejuang-pejuang Al-Musannifiyah, maupun yang saat ini sedang berlangsung memperjuangkan rumah ibadah Al-Musannifiyah ini. Kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup, Allah lapangkan lagi rezeki. Yang udah meninggal dunia, hanya Allah selimuti dengan rahmat kasih sayang Allah karena sebab kebaikannya kepada Masjid Al-Musannifiyah ini. Dan yang belum mau untuk memberikan kebaikannya, kita doain mudah-mudahan Allah bukakan pintu kebaikan untuk mereka menyumbangkan dan mendonasi apa yang mereka punya untuk Masjid Jami Al-Musannifiyah ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafiznahu wa ma qara'nahu. Fardudhu ilaina 'inda hajatina ilai. Barang-barang baca Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Ya Allah biha, ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahnu wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.